أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی علی اصغر، غلام علی، فرقان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مباد العربیہ 4 میں۔ مباد العربیہ 4 میں کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ جی تمیز کے بارے میں، منصوبات چل رہے تھے۔ منصوبات میں کہاں پہنچی تھی بات؟ تمیز کے بارے میں بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ بتایا تھا کہ تمیز کی تعریف کیا بتائی تھی؟ تمیز ایک ایسا اس میں جامد نکرہ ہے۔ ایک تو پہلی بات تو جامد ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے۔ جامد نکرہ ہے کہ جو ما قبل کے ابہام کو برطرف کرتا ہے، دور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ما قبل بولیے جی کیا ہوتا ہے؟ یا مفرد ہو گیا، ہاں، یعنی جس سے یہ ابہام برطرف کرے گا یا تو وہ یا مفرد ہو گیا نسبت سے، یا تو مفرد سے ابہام کو برطرف کرے گا یا نسبت سے۔ تمیز جو ہے، مثال دی تھی عندی رتل عسلا، تو اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں جامد نکرہ ہے، اور رتل کے اندر جو ابہام تھا کہ میرے پاس ایک رتل ہے، تو وہ جنس کو معین کیا، اس کے اندر کیا جنس ہے؟ اصل، اس ابہام کو برطرف کیا، ٹھیک ہے۔ نہیں بتایا کہ تمیز جس سے ابہام کو برطرف کرے گی یا تو وہ نسبت ہو، مفرد ہوگا یا نسبت۔ مفرد کے بارے میں بتایا تھا کہ جس سے رفع ابہام کرے، جس میں ابہام پایا جا رہا ہے، وہ مفرد یا تو مقدار ہو گیا عدد۔ ادھر دیکھو، مقدار ہو گیا عدد۔ مقدار بھی 3 طرح کی ہوتی ہے، مساحت، وزن اور کیل، ٹھیک ہے۔ مساحت کی مثال ھذا ذراع، یہ ایک ہاتھ ہے مثلا، لیکن ابہام ہے ایک ذراع یعنی ارضن، ایک ذراع میں ابہام تھا، ایک ہاتھ کیا چیز ہے؟ زمین۔ تو ارضن دیکھیے اس میں جامد نکرہ ہے، رفع ابہام کر رہا ہے ذراع کے اندر جو کہ مفرد ہے، اور مفرد میں بھی یہ مقدار ہے، مقدار میں بھی یہ مساحت ہے۔ یا وزن ہوگا، جیسے عندی رتل، میرے پاس ایک رتل ہے، کیا ہے؟ اس جنس کو معین کر رہا ہے، اصل ہے۔ یا کیل ہوگا، اعطیت الفقیرہ مدن قمح، قمح جو ہے اس میں جامد مفرد کیا ہے؟ اس میں جامد کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ مد کے اندر جو ابہام پایا جا رہا ہے جو کہ مفرد ہے، مقدار ہے، مقدار میں بھی کیل ہے، اس کی ابہام کو برطرف۔ پھر بتایا تھا کہ تمیز جو مفرد ہے یا تو مقدار ہوگی یا عدد ہوگی۔ عدد بھی یا تو صریح ہوگا، جو گنتی آپ جانتے ہیں، عندی ثلاثون، میرے پاس 30 ہے، کیا ابہام ہے قلم، یا کنایا ہوگا گنتی کا، عدد کا، جیسے کم سترن کا دفتر، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بتایا تھا کہ یا پھر تمیز نسبت سے ابہام کو برطرف کرے گی، نسبت سے ابہام کو برطرف کرے گی۔ اب یہ نسبت 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو نسبت منقول ہے یا غیر منقول، نسبت یا منقول ہے یا غیر منقول، یعنی منتقل ہوئی ہوگی یا مفعول سے یا مبتدا سے۔ مثال کے طور پر منقول فاعل سے منقول ہوگی، جیسے فاضل بناء، دیکھ رہے ہیں، فاضل فاضل بناء، فاضل بناء یعنی کہ ماء، کیا ہے؟ فاضل بناء ماء، اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ایسے فاضل ماء، فاضل ماء
इनाए, यानी बर्तन का पानी फाजा, ठीक है, फाजा माउल इनाए। अब देखिए फाइल है, माओ फाइल है यानी फाजा फेल, फाजा फेल, फैज से अगर ये फाजा यानी तो फैज होता है पर बर्तन के पानी, अभी फाजा जो है ये माओ फाइल, तो अभी जो निस्बत से बरतरफ कर रही है निस्बत ये है, देखिए इधर देखिए माहन इसमें जामिदे नकरा है, इबाम को बरतरफ कर रहा है कि फाजल इनाहों में जो इबाम पाया जाना था, फाजा की जो निस्बत बर्तन की तरफ दी जा रही थी उसमें इबाम था, बर्तन ने फायदा पानी के यानी उस इबाम को बरतरफ किया निस्बत से। अब ये जो तमीज है जी मनकूल हुई है काय से, फाइल से, भाई ये फाइल था ना माँ हो फाजल माँ हो, ठीक है नहीं, या मफूल से मनकूल होगी, जैसे हसद नल अर्दा, हसदा के माना क्या है, बोलिए, अलहिसादा नहीं पढ़ा, खेती को जो काट के वो करना है सादा बोलते हैं नहीं, हसदा जर को बोलते हैं, बाब इफाल में एक माना क्या है, फाइल वसूल वक्त, वक्त का आ जाना, हसद जरो जर के यानी खेती के काटने का टाइम, हसदना अर्जा हमने जमीन काटी, जमीन काटते हैं या गेहूं काटते हैं, उसमें इबाम था, आपकी जो काम, ठीक है, हसदनल अर्जा असली था हसदना, हसदना कमहल अर्जे था, क्या था ये, हसदना कमहल अर्जे था, ये क्या था ये, हसद ना, हमने काटा, फेलो फाइल नहीं है, इधर देखिए हसदना फेलो फाइल है नहीं, और ये क्या है, कमहा मफूल है नहीं है, कम हल अर्जे, हसदना कमहल अर्जे। अब बताइए हसदना फेलो फाइल, कमहा मफूल है नहीं, मफूल से मुंतकिल होकर आई है नहीं तमीज, तो ये जो तमीज जो निस्बत से इबाम को बरतरफ कर रही है, या तो फाइल से मंसूल होगी या मफूल से मंसूल होगी, समझ में आया कि नहीं, जी दिक्कत कीजिए। उसके बाद अब ये निस्बत वो तमीज जो निस्बत से इबाम को बरतरफ करेगी, तो या तो वो मंकूल होगी या तो वो फाइल से मुंतकिल होकर आएगी, देखिए माँ माँ था फाइल, बादल माँ, या मफूल से मुंतकिल होगी, मफूल था, तमीज है ना, या फिर मुब्तदा से मनकूल होकर आएगी, जैसे ज़ैदुन अरजह मिनका, ज़ैदुन अरजह मिनका, ज़ैदुन अरजह मिनका अक़लन, क्या अक़लन। अभी अक़लन बताइए, इसमें जामिद नकरा है, इबहाम को बरतरफ कर रहा है, ज़ैदुन तुमसे ज्यादा रुझान रखते हैं अरजह, तो उस रुझान में जो निस्बत दी जा रही है, उस निस्बत से काम और किस एतबार को तुमसे तरजीह रखता है जी। अब ये जो अक़लन है, असल में क्या था, ज़ैदुन अरजह, अक़लन असल में क्या था, अक़लो ज़ैदिन अरजह, यानी अक़लो ज़ैदिन यानी ज़ैद की अक़ल, अरजह मिन अक़लिका, अरजह मिन अक़लिका, अक़लो ज़ैदिन अरजह मिन अक़लिका, यानी ज़ैद की अक़ल तेरी अक़ल से ज्यादा, यानी अब ये अक़ल मुब्तदा और यहाँ क्या है
तमीज। तो ये तमीज मनकूल है नहीं है, कहाँ से मुंतकिल होकर आई है? मुब्तदा से। ठीक है, तो इसका मतलब तमीज या मुफरद होगी, यानी तमीज या तो मुफरद से रफ़ इबहम करेगी, या अब जिससे रफ़ इबहम कर रही है वो मुफरद है, जैसे वो मिकदार हो गया, मसाहत या वज़न या कैद या अदद। लेकिन जो तमीज जो निस्बत से इबहम को बरतरफ करती है वो तमीज या तो मनकूल होगी या गैर मनकूल। अभी मनकूल है, मुंतकिल होकर आई होगी या तो फाइल से या मफूल से या मुब्तदा से, या फिर गैर मनकूल होगी, जैसे लिल्लाहि दर्रुहु फारिसन, लिल्लाहि लिल्लाहि दर्रुहु फारिसन, लिल्लाहि दर्रुहु फारिसन। ठीक है, लिल्लाहि दर्रुहु फारिसन। अब ये फारिसन किसी चीज से मुंतकिल टुकड़ों होकर आई है, किसी चीज से मुंतकिल होकर नहीं आई। समझ में आया कि नहीं? हम्म, ठीक है, आइए। हम्म, तो इसका मतलब ये हुआ, तमीजें जो गैर मनकूल होती है उसको आप पलटा नहीं सकते कि फाइल किसी तरकीबे से फाइल बना लें या मफूल बना लें मुब्तदा। लेकिन जो मनकूल वाली तमीज होती है आप तो उसे पलटा सकते हैं। देखिए हो गया, फाजल नाओ महान, आप कह दीजिए फाजल माओ है नहीं, फाइल की तरफ पलटा लिया वापस। इसमें नहीं हो सकता क्योंकि गैर मनकूल है, किसी से मनकूल होकर थोड़ा ही आई है। ठीक है, आइए अब इसके अहकाम लिखने थे। इसके ये लिख लिया, ये लिखा जी, आइए अब इसके अहकाम भी तो लिखने हैं ना। ये मिटा दो, जल्दी से मिटा देता हूँ ताकि, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, वरना मैं यही आप नहीं लिखिएगा, सबके अहकाम सबसे सामने लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर। मिसालें काट, बस मिसालें काट देता हूँ। इसे क्या लिखा हुआ था ऊपर? मसाहत, वज़न, खैर। इनका क्या हुक्म है तीनों का? अब इनका हुक्म लिखते हैं। वलस्मुल वाक़ि बअदा अस्माइल मक़ादीर अर्बअतुन, चार वजह। कितनी? चार वजह। कौन कौन सी चार वजह बोलिए? यहाँ पे लिखिएगा, वो इस्म यानी वही वो इस्म, वो इस्म जो मक़ादीर के बाद वाक़िअ हो, उसमें चार वजह। कितनी? चार। नास्ब, क्या? नास्ब किसकी बिना पर? तमीज की। ठीक है, नास्ब देंगे तमीज की बिना पर, जर देंगे इजाफत की बिना पर, और या जर देंगे हर्फ जर की बिना पर। ठीक है, रफ देंगे बदलियत की बिना पर, उन्वान से।
ٹھیک ہے. جر ہمیشہ ایک ہی صورت ہو جاتا ہے، کبھی اضافت سے مجبور ہوتا ہے، کبھی حرف جر کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے. کوئی اسم آپ مثال دیکھیے، یہاں پہ آپ مثال دیکھیے، ہندی رتل، ابھی مقدار ہے تو مقادیر میں آتا ہے نہیں ہے رتل. آپ اس کے بعد آپ زیتن بھی کہہ سکتے ہیں، کس بنا پر؟ تمیز کی بنا پر. جر بھی لے سکتے ہیں، ہندی رتل و زیتین، رتل و زیتین، یا ہندی رتل من زیتین. دیکھیں یہاں بھی زید پہ مجبور ہے، یہاں بھی زید پہ مجبور جاتے ہیں، لیکن یہاں جار اضافت کی بنا پہ، یہاں جار اور بدلیت کی بنا پر آپ ہندی رتل زیتون. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ تمیز یا تو مفرد سے ابہام کو برطرف کرے گی، یعنی جس کے بعد آئے گی جس کا ابہام برطرف کرے گی، یا تو مفرد ہوگا، اب وہ مفرد بھی یا مقدار ہوگا. مقدار کے بعد اگر تمیز واقع ہو رہی ہے تو اس میں 4 صورتیں، یا تو نصب دے دیجئے تمیز کی بنا پہ، جر دے دیجئے مجرور مضاف الیہ ہونے کی بنا پر، اور یا جر دیجئے مجرور ہونے کی بنا پر حرف جر داخل، اور رفع بھی دے سکتے ہیں بدلیت کی بنا. 4 صورتیں جائیں، 4 صورتیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ان کو مثالوں کو آپ کو یہاں لکھنا ہے، ان کی مثالوں کو آپ نے نصب کے سامنے یہ، جر کے سامنے یہ، اور یہ ان کے سامنے لکھنا کاپی پہ. صحیح ہے نہیں؟ جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسماء عدد کا تمیز تو آپ نے پڑھی ہوگی، ممیز اسماء عدد 3 سے 9 تک مجرور رہتی ہے کی تمیز، ثلاثۃ رجال ہے نہیں، اور اس کے بعد منصوب رہتی ہے نا، مفرد منصوب، مفرد منصوب. مٹاؤں سے یہاں سے مٹاؤں ساتھ اس کے سامنے لکھ لینا. عدد میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. ممیز العدد ينصب عدد ممیز عدد جو ہے وہ مفرد ہوگا 11 سے لے کے 11 19 و 99 تک، 11 سے لے کے 99. 11 سے، اب عربی میں لکھا ہے 11 سے 99، یعنی 99 و 90 تک ممیز منصوب ہوگا. کیا ہوگا؟ مفرد منصوب، مفرد منصوب. جیسے آپ کا یہ مثلا 11 کوكبا، 11 کوكبا مفرد ہے اور منصوب ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے بیچ میں 11 سالوں کے بیچ میں 11
अहद अशर से तिस्कीन तक मुमय्यज क्या होगा, मुफरद मंसूब होगा, और इनके बीच में जमा मजरूर होगा। जी, इनके बीच में तिस्कीना में अहदा शरा तिस्कीन में मुमय्यज मुफरद मंसूब होगा, अहदा शरा का खबर, और इनके बीच में जो इनके बीच और जो इनके बीच में है उनमें मुमय्यज जमा मजरूर आएगा। कितना क्या आएगा, जमा मजरूर। गलत ही कर दिया लग रहा है आज। अहदा शरा तिस्वा तशरीना में और इनके बीच में, और इनके बीच वालों में तक मुमय्यज मुफरद मंसूब होगा, और क्या लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, लिखा हुआ ये रखना, लेकिन यहाँ लिखना मत, या तो मंसूब होगा, मंसूब मंसूब, ठीक है, आइए मुफरद मंसूब, मुमय्यज मुफरद मंसूब, मुमय्यज मुफरद मंसूब हो गया तो मुमय्यज मुमय्यज अदद है नहीं, मुमय्यज जमा मजरूर, और मुमय्यज मुफरद मजरूर, तीन हुक्म हो गए, यानी जो अदद का जो मुमय्यज है उसके तीन हुक्म, अदद का जो मुमय्यज होगा जो उसकी अदद को तमीज देगा उसके तीन हुक्म हैं, या तो मुफरद मंसूब होगा, या जमा मजरूर, या मुफरद मजरूर। अहदा शरा से तिस्अता व तिस्कीना, और इसके बीच में जितने अदद हैं उनका मुफरद मंसूब आएगा, अहदा शरा कौकबम। जी, ये जमा मजरूर कब होगा, 3 और से लेके 9 तक, 3 से लेके 10 तक। सलासा तो रिजालिन, सलासा तो जिक्र रिजालिन जमा है। और मुफरद मजरूर कब होगा, 100 और 1000 के साथ, अल्फा रजुलिन में अता रजुलिन में अता रजुलिन, ये कल इंशाअल्लाह लिखवा, ठीक है। अब इसका हुक्म जल्दी से लिखवाए, टाइम हो गया हो, ठीक है। चलिए फिर कल ही लिखते हैं बाकी, हो गया इसको अपने आदत की। अब मैंने ये बाद में लिखवाया, पहले लिखना चाहिए था इसे, जैसे आप लिखा मुमय्यज, आदत का जो मुमय्यज है या तो मुफरद मंसूब होगा, या जमा मजरूर होगा, या मुफरद मजरूर होगा। कब होगा मुफरद मुमय्यज मुफरद मंसूब, 11 से लेकर 99 तक। बाकी वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजा।